الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سنبدأ كالعادة في تفسير القرآن الكريم، ونحن فسرنا من سورة الناس إلى سورة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نحن في الآية 25. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني الله سبحانه وتعالى dit dans le sens de traduction: ne médite-t-il pas sur le Coran? Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ne médite-t-il pas sur le Coran? Qu'y a-t-il des cadenas sur leur cœur? يعني ألا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بعض القلوب مغلقة وعليها القفل، يعني مغلقة. يعني on doit méditer le Coran. Et ceux qui ne méditent pas le Coran, ne réfléchissent pas, ne méditent pas le Coran, quand ils lisent le Coran, c'est comme on dirait qu'il y a des cadenas sur leur cœur. Ça veut dire que leur cœur est fermé par un cadenas. Donc, لا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هناك قلوب فيها أقفال، يعني مغلقة. القلوب المغلقة لا تستطيع أن تتدبر القرآن. عندما نتدبر القرآن، يعني كتاب الله دائما يهدينا للتي هي أقوم، نرى الطريق المستقيم إلى الجنة. Quand on médite le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et s'il y a des cadenas, on casse ce cadenas pour que on médite sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces livres nous guident certes vers le droit chemin et la voie la plus courte pour arriver au paradis. ولكن المشكلة من أين تأتي المشكلة؟ تأتي المشكلة أن الناس لا يتدبرون. Les problèmes viennent d'où? Ça vient de que les gens ne méditent pas sur le Coran. Il y avait quelqu'un qui m'a demandé, il dit: Cheikh, salam alaikum, j'ai dit alaikum salam. Il m'a dit: je vais bien comprendre le Coran. Comment faire pour bien comprendre le Coran? Je lui ai dit que c'est très facile. Tu veux comprendre le Coran? Oui. J'ai dit: c'est très facile. Il m'a dit: comment? Je lui ai dit: c'est facile. Lisez le Coran comme vous lisez la lettre venant de la CAF, c'est tout. Ah, c'est tout. Vous avez vu comment, quand quelqu'un qui reçoit une lettre de la CAF, il sait qu'il y a une allocation, il y a aide, il y a tout. C'est lui qui lit, c'est lui qui ne lit pas, il cherche quelqu'un à bien traduit. Il faut lire le Coran comme ça, tu comprendras. Ouais. Quand il est qui vient de la CAF, on veut savoir tout ce qu'il y a en détail. Si le Coran aussi, on le prend comme ça pour connaître le détail, on va bien comprendre le Coran. Ouais, ça c'est un exemple qui est très simple. Mais le Coran, on lit vite. Mais si une lettre, qu'on a de l'argent ou des choses, donc on cherche à connaître tout ce qui est là-dedans. الآن نبدأ. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين ارتدوا على أدبارهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم. يعني ارتدوا، يعني شخص الارتداد الرجوع بعد التقدم. إنسان تقدم إلى الأمام بدل أن يواصل طريقه فإذا به يرتد، يعني يرجع.
وكما أنه في العادة أن الذي يرجع يعطينا ظهره فنرى دبره، فلذلك قال ارتدوا على أدبارهم. من هم الذين ارتدوا على أدبارهم؟ هناك 3 أقوال للمفسرين في من ارتدوا على أدبارهم. القول الأول وهو المشهور بأنهم هم المنافقون بعد أن آمنوا كفروا، يؤمنون يكفرون، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. إذن هم الذين ارتدوا على أدبارهم المنافقون، وهذا هو الأشهر. وهناك من قال الذين ارتدوا على أدبارهم هم أهل الكتاب خاصة اليهود، عندما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صفاته، وكانوا يدخلون في حرب مع الأوس والخزرج، مع الأنصار الأوس والخزرج، وكانوا بعض المرات ينال منهم الأوس والخزرج، فكانوا يقولون لهم نحن ننتظر نبيا فإذا ما جاء نفعل بكم فعل إرم وعاد، يهددونهم بأن هناك نبي إذا جاء سيكون معنا ونتغلب عليكم أيها العرب. فلأجل ذلك عندما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم العرب قالوا ربما هذا الذي تهددنا به اليهود فلنؤمن قبلهم. فعندما آمنوا فصار هذا عربيا فرفضه هؤلاء، فإذا قالوا هؤلاء ارتدوا على أدبارهم بعدما كانوا يؤمنون به وينتظرون حضوره، وهذا تقدم وإيمان، فعندما ظهر كفروا به. إذن فهؤلاء هم الذين ارتدوا. إذن وفيه هناك بأنهم هم المنافقون هم الذين ارتدوا على أدبارهم. هذا على وجه الخصوص. أما على وجه العموم فكل الثالث على وجه العموم كل من تنطبق عليه هذه الصفة يدخل في الذين ارتدوا على أدبارهم. سنرى الصفات، ما هي هذه الصفات. الله سبحانه وتعالى dit, il a dit ceux qui sont revenus sur leurs pas, ceux qui sont revenus sur leurs pas. Qui sont revenus sur leurs pas? Et que veut dire revenir sur leurs pas? Revenir, quand je dis quelqu'un qui est revenu sur ses pas, c'est quelqu'un qui a avancé, qui avance. On dit Masha'Allah, continue. Un moment, il fait marche arrière. Il retourne de là où il a commencé. Donc on dit qu'il est revenu sur ses pas. Quelqu'un qui doit avancer vers le paradis. Allez, avance. Après, il fait marche arrière et il retourne de là où il a commencé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'il avance, il était musulman, croyant. Quand les croyants avancent vers le paradis, jusqu'à un moment, cette personne retourne encore vers la mécréance. يعني ارتدوا على أدبارهم مشوا في طريق الإيمان والإسلام ثم ارتدوا عنه إلى الكفر فرجعوا من حيث بدأوا. Donc ils ont revenu là où ils ont commencé. Sont qui ces gens? Certains exégètes, ils ont dit ce sont les hypocrites. Al-Munafiqun. Ce sont les hypocrites. Vous connaissez les hypocrites? Ils montrent les contraires de ce qu'ils cachent. Ils montrent la foi et ils cachent la mécréance dans leur cœur. Donc voilà, ces hypocrites, c'est un signe qui montre la force de l'islam. قال العلماء
إن ظهور المنافقين في الأمة الإسلامية دليل على قوة الإسلام. كيف؟ لأن عندما يكون الإسلام قويا يخاف البعض فيختفون، فهذا الاختفاء هو نوع من الخوف، هناك قوة. وإن يظهروا عليكم فلن يعلوا عليكم ماذا؟ ولن يعلوا فيكم ماذا؟ إلا ولا ذمة. يعني عندما يكون الإسلام قويا يظهر النفاق، لأن النفاق نوع من الخوف من العقاب، فالشخص يتظاهر بالإيمان. أما عندما يكون الإسلام ضعيفا فلا نفاق، فإما كفر وإما إيمان. مثلا في مكة المسلمون كانوا ضعفاء، ما كان هناك منافقون، لا، بل أنت إن كنت الكافر يكون محميا، أنت محمي، إذا لا تحتاج إلى نفاق أن تنافق، ومؤمن كافر فقط. فعندما يضعف الإسلام لا نفاق، يتجرأ الآخر. أما عندما في المدينة قويت الشوكة وصار الإسلام قويا فظهر المنافقون. فهو في جانب يعني يدلنا على أن الإسلام لديه قوة ظهوره. Ils ont dit, les hypocrites, les gens qui déclarent le contraire de ce qu'ils cachent, c'est une référence qui montre que l'islam est en force. Parce que pourquoi les hypocrites cachent la mécréance et ils montrent l'islam? Parce qu'ils ont peur d'être punis. Donc ça veut dire qu'il y a une force. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup d'hypocrites parmi les musulmans, il faut savoir l'islam est en position de force. Pour cela, à la Mecque, il n'y avait pas des hypocrites. Il n'y a que croyants, mécréants. Croyants, associateurs, c'est tout. Pourquoi? Parce que l'islam était faible. Pas l'islam, les musulmans étaient faibles à la Mecque. Et les associateurs, ils étaient en position de force, donc on n'a pas besoin de l'hypocrisie pour se cacher. Parce que si on n'est pas musulman, on est bien protégé, dans la société, on est bien protégé, donc on n'a pas besoin d'être hypocrite pour faire du mal. On fait du mal directement. Donc c'est pour cela, à la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrite. Il n'y a que musulmans ou non musulmans. Par exemple, mais après l'immigration à Médine, l'islam est devenu fort. C'est de là que naït les hypocrites. Ils ont commencé à surgir dans la société musulmane. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui sont revenus sur leurs pas. Non. Donc on a compris, ce sont les hypocrites, et il y a certains qui ont dit, ce sont les gens du livre, surtout les juifs. Avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont lu dans la Bible qu'il y aura un prophète qui va venir. Et ils étaient à Médine avec les Arabes. Et souvent, il y a eu des guerres entre les deux côtés, les Juifs et les Arabes. Et chaque fois que les Arabes gagnent la guerre, les Juifs leur disent, attendez, il y aura un prophète qui va venir. Une fois qu'il vient, il va nous guider et on va vous vaincre. Donc chaque fois, les Juifs de Médine menaçaient les Arabes avec ça. Il y a un prophète qui va venir. On a lu ça dans notre livre. Une fois que ce prophète arrive, il va nous guider et on va vous vaincre. C'est pour cela les Arabes, lorsqu'ils ont appris que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, entre eux ils se sont réunis. Ils ont dit oui, ça peut être vrai. Parce que chaque fois, quand on fait la guerre avec les Juifs, ils nous disent que, attendez, un prophète qui arrive, on va les suivre pour vous vaincre ou bien pour vous détruire. Donc ils ont dit, allons-y vite, rentrez, on va croire à ces messagers. Donc ils ont fait da'wa sans savoir.
on va, ça là comment ça s'appelle, on va nous reconvertir en islam avant que les juifs nous dévancent. Donc c'est pour cela que vous avez vu les Arabes de Médine, ils se sont convertis à l'islam avant les juifs. Après les juifs, ils ont vu que c'était un arabe, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Donc nous attendons un prophète jusqu'à présent, on attend. Donc voilà ce qui est arrivé. Donc c'est pour ça que je dis, ceux qui sont revenus sur leurs pas. Mais les tafsirs qui illustrent, ou bien l'interprétation illustre de ceux qui sont revenus sur leurs pas ici, ce sont les hypocrites à Médine. Inna alladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda. يعني ارتدوا بعد أن آمنوا تبين لهم الهدى يعني بعد أن عرفوا الحق معرفة كاملة واقتنعوا بهذا الحق ولكنهم بعد ذلك رجعوا على يعني ارتدوا على أدبارهم. انظر الارتداد عن جهل ممكن نقول الشخص لا يدري. الارتداد عن شبهة ممكن نقول ربما افتتن في دينه ولكن من بعد ما تبين لهم الهدى يعني ليس عن جهل وليس عن شك عن علم وعمد ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. Donc Allah dit ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé. Donc, ils étaient croyants, ils ont revenu en arrière pour être mécréants. Pourquoi? Par ignorance? Non. Pas par ignorance. Par doute sur certaines choses dans la religion? Non, c'est pas par doute. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont choisi de revenir vers la mécréance. Donc, ceux qui sont revenus sur leur pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé. Pourquoi? On peut demander pourquoi. يعني لماذا رجع هؤلاء؟ لماذا ارتد هؤلاء على أدبارهم يعني بعدما تبين لهم الهدى؟ لماذا رجعوا؟ لابد من سبب. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا السبب هنا قال الشيطان سول لهم. الشيطان سول لهم وأملى لهم. إذن هناك سببان. ما معنى الشيطان سول لهم؟ سول يعني أراهم الصعب سهلا. فيه شيء صعب أخاف هذا الشيء صعب لا أريد فعله فهو يسهله لك يريه. هذا معنى الشيطان سول له. تأتي لأكل الربا يقول لك الشيطان هذا شيء بسيط جدا خذ الربا هذا تدفع الربا بعد السنتين وتتوب يعني شيء بسيط. وهكذا الآن الناس يرتكبون الذنوب ويستصغرون عظام الذنوب. يرتكبون الذنوب ويقولون لا هذه ليست مشكلة بسيطة تشرب الخمر يوما وخلاص يوم واحد فقط بعدين تتوب في الفجر خلاص توب انتهى. هذا ليس بمشكلة. فهذا معنى سوله. الشيء الذي هو صعب يريكه الشيطان بأنه سهل ويزينه لك. يزينه تراه أنه جميل وأنه ممتع وأنه ما رأيت مثلا الشخص الذي يزني دائما الشيطان أي امرأة يراها الشيطان يسول له بأن في هذه المرأة شيئا لا يوجد في غيرها وفي تلك شيء لا يوجد في غيرها وفي تلك أيضا لا يوجد في غيرها مع أنه ليس هكذا.
فهذا معنى الشيطان سول لهم. هذا هو السبب الأول. Pourquoi ces gens-là ils sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin les a été montré ou bien exposé? Pourquoi ils sont revenus? Pourquoi après avoir cru, ils sont revenus sur la mécréance encore, ces hypocrites? Allah a dit ici que c'est le diable qui les a séduits. Comment le diable les a séduits? Le diable, il les montre ce qui est difficile comme une chose facile. Comment? Quelqu'un, par exemple, oui, voilà une bouteille de l'alcool. Ah, ça c'est haram. Non, c'est une fois, ce n'est rien. C'est facile. Il faut marquer le coup. Une seule fois. Après, tu fais tauba. C'est pas grave. Vous, là, vous êtes compliqués, les religieux. Là. Vous êtes compliqués. Une fois, ça fait quoi? C'est ça, hein? Il les a séduits. On voit grand péché, mais Shaitan nous montre que c'est pas grave. C'est pas compliqué. Une fois, il faut marquer le coup. Ça, c'est mon premier mariage. Il faut que je marque le coup. Il faut que je bois un peu. Après, Allahu Ghafour Rahim. Donc c'est ça, Sawwala lahum shaitan. C'est comme ça que le shaitan dit aux gens. Les gens, ils font des grands péchés, mais ils voient que ce n'est pas grave. Ça, c'est la séduction du shaitan. Un qui fait un péché, tu lui dis ça c'est haram, il va te dire, il y a des gens même qui massacrent les gens, mais ils sont là. Donc, ce n'est pas que ces péchés justifient l'autre péché. Mais c'est la séduction du shaitan. C'est toujours le shaitan nous dit, c'est facile. Dans un mariage, ils veulent faire quelque chose de haram, tu dis c'est haram. La mère ou le père vont dire, il faut qu'on le fasse. C'est notre première fille et son premier mariage, il faut qu'on le fasse une fois et après c'est fini. Et peut-être à cause de cette fois, les mariages n'allaient pas loin. Faut pas, jamais, il ne faut pas minimiser les péchés. Il ne faut pas minimiser les péchés. Donc c'est ça. هذا معنى سول لهم بين لهم الصعب بأنه سهل. افعلوا هذا شيء سهل يعني لا تكن معقد لا تكن كذا لا تكن كذا. Ah, mais il y a certains qui disent oui, même si c'est pas grave, il va te dire le shaitan va te dire mais c'est pas grave. Oui, mais c'est pas grave, mais si je meurs يعني واحد يقول لك إذا مت صحيح مثلا هذا نعم ممكن الشخص يشرب خمر يتوب غدا. واحد يقول لك وإذا مت بالليل كيف أفعل؟ إذا مت قبل أن أتوب ماذا يحدث؟ لأجل ذلك قال لك هنا الشيطان سول لهم وأملى لهم. ما معنى أملى لهم؟ معنى أملى لهم يطول لهم في الأعمار، يعني يري الشخص وكأنه سيعيش 600 سنة أو أنه لا يموت الآن. هذا معنى أملى. ما رأيتم بعض الناس يقول لك يعني أنا إن شاء الله عندما أحال إلى المعاش جفي عن الريتريت إن شاء الله سأذهب إلى الحج وسأكون دائما في المسجد أصلي. تقول له لماذا لست الآن؟ لماذا ليس الآن؟ يقول لك je suis jeune. Il faut que je profite de la vie. هذا الشيطان أملى لهم. يعني الشيطان أملى له بأنه سيعيش إلى أن يصل إلى المعاش. بعض الناس يخاصم الناس ويسرق. ولماذا؟ لأني إذا أريد أن أبني بيتا قبل المعاش ويسرق أموال الناس ويفعل كذا ويظلم الناس فيبني قصرا ويموت قبل أن يذهب إلى المعاش.
سأتوب بعد سنتين إن شاء الله بعد سنتين سأفعل الحرام وكذا بعد سنتين. هو مسكين ما بقي له من عمره إلا يوما. Donc, les diables les a séduits. Je dis que quand le diable séduit quelqu'un, il lui montre ce qui est grave comme pas grave. Il va orner les péchés. Quelqu'un, par exemple, qui court derrière les femmes, chaque fois, Shaitan, quand il voit une femme, il va te montrer que c'est comme cette femme, elle a quelque chose que les restes des femmes du monde n'ont pas. Donc c'est comme ça. Les gens suivent les pas de Shaitan. Donc, il les a séduits. Mais souvent, il y a des gens qui réfléchissent. Ils disent, mais attention, même si ce n'est pas grave, je peux boire de l'alcool tout de suite. Demain, je fais tauba. Mais est-ce que j'ai la garantie de vivre jusqu'à demain? Est-ce que j'ai la garantie à vivre jusqu'à demain? La garantie à vivre jusqu'à demain, c'est pour cela Allah dit ici, il les a séduits et trompés. Comment tromper? Il va leur faire espérer, on dirait qu'ils vont vivre 100 ans, des 100 ans. Il va leur espérer. Vous n'avez pas vu certains jeunes qui disent quoi? Oui, je suis là, j'ai 25 ans, Inch'Allah, quand j'irai en retraite, à la retraite, je vais aller à la Mecque pour faire le Hajj et après je reste à la mosquée, j'ai pris jour et nuit à la mosquée. Ah, pourquoi pas maintenant? Vous avez 25 ans. Il dit non, maintenant il faut que je profite de la vie. Tu profites de la vie, oui. Et quand vous allez venir à la mosquée et faire tauba? Il a dit, Inch'Allah, une fois que j'irai en retraite. Même aujourd'hui, il y a le problème des retraites. Vous pensez que tous les gens qui manifestent pour la retraite, ils vont toucher leur retraite? Non. Non. Non, c'est pas tout le monde. Il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, ils sortent pour une retraite, mais est-ce que tout le monde touche la retraite? Est-ce que tout le monde atteint cet âge de la retraite? Donc il faut savoir toujours que Shaitan qui nous dise, ah oui, il ne faut pas faire tauba là, maintenant, moi je dois profiter de la vie 2 ans. Après 2 ans, Inch'Allah, je serai à la mosquée ici, j'ai pris. Je vais apprendre le Coran par cœur. Je vais aller à la Mecque. Je reviens. Je fais ci, je fais ça. Je vais construire une mosquée. Mais Shaitan va vous dire, d'ici 2 ans, mais la personne est miskine. Il ne sait pas s'il va faire une semaine ou 24 heures ou 48 heures. L'ange de la mort le regarde avec pitié. Voilà, il va mourir demain. Ça lui reste quelques heures et lui, il parle de quoi? Il parle de quelque chose qui va être réalisé dans 2 ans ou 3 ans. Il faut savoir, quand vous avez ces idées, il faut savoir ces idées viennent de Shaitan. Donc le Shaitan, il va te séduire. Séduire quoi? Il va orner les péchés. Il va orner les péchés. Tu vois que le péché est bien. Et quand tu as peur, parce que c'est un grand péché, elle va te dire que non, mais c'est pas grave. Mais une seule fois, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Après, on fait tauba, on se cache. Allah Ghafour Rahim, Allah pardon. Donc c'est pour cela que les gens font le péché. Ils font le grand péché en pensant que c'est une petite chose. Ça, c'est voilà ce qui arrive aujourd'hui. Et il ne faut pas trop espérer. On connaît des gens. Ils ont trahi leurs frères, ils ont trahi leurs sœurs, ils ont trahi leurs parents pour assurer leur avenir. Ils ont volé de l'argent, ils ont construit une belle maison, mais ils n'ont jamais rentré là-dedans. Voilà, la maison est là, c'est quelqu'un d'autre qui va occuper la maison et vous allez rendre compte de ce que vous avez volé. Je vais préparer mon avenir. Je vais préparer l'avenir de mon fils. On ne connaît pas, nous, notre... Je n'ai pas dit de ne pas préparer. Il faut le faire. Mais il ne faut pas aller vers le haram pour préparer un avenir. Toi, tu ne sais même pas si tu allais vivre cet avenir ou pas.
Donc il faut faire très attention. Donc le shaitan est actif et un shaitan est actif pour nous faire dévier le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. Qu'est-ce qu'ils ont fait? ماذا فعلوا؟ هؤلاء الناس الذين حكم عليهم بالكفر ماذا فعلوا؟ ارتدوا على أدبارهم ماذا فعلوا؟ الآن الله سبحانه وتعالى يبين لنا بالتفصيل ماذا فعلوا. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله الذين كرهوا ما نزل الله الذين كرهوا القرآن كرهوا السنة هؤلاء هم الذين كرهوا ما نزل الله هؤلاء الذين كرهوا ما نزل الله. إذا نفهم من هذه الآية أن كراهية سورة من القرآن أو آية من القرآن أو نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح هو مخرج عن الملة. يعني هذه من نواقض العشرة للإسلام. يعني من كره آية أو كره حديث أو كره شيء في القرآن آية يقول فيها سوفاج أو هذا توحش بربري توحش وقال فيها شيء في آية من آيات كتاب الله أنه يكره هذه الآية فهذا يخرج الإنسان عن الإسلام. يخرج الإنسان. هذه من الأشياء التي تخرج عن الملة. كراهية وجود كراهية لما يحب الله يعني بما أنزل الله سبحانه وتعالى من كتاب وسنة لأن حتى السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يكره السنة الصحيحة ويكره القرآن أو يكره شيئا منها فهذا يخرج عن الإسلام. إذن لا بد للمسلم أن يحترس من هذه الأشياء. Pourquoi ces gens-là, ils ont revenu sur leur pas? On a dit que c'est le Shaitan qui les a trompés, le Shaitan qui les a séduits. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Quel fait qu'ils ont fait pour être mécréants? Après avoir cru, Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés des mécréants. Qu'est-ce qu'ils ont fait au juste? Donc le Coran nous explique ici, c'est parce qu'ils ont dit à ceux qu'ils ont de la répulsion pour la révélation d'Allah. Donc, il y a eu des discussions entre eux et les gens qui ont de la répulsion sur ce que Allah a révélé. Ça veut dire quoi la répulsion? Ils détestent ce que Allah a révélé. Des gens qui détestent le Coran, qui détestent la sunna authentique, qui déteste un verset coranique, il entend tel verset, il dit n'importe quoi. Il entend un verset, il dit non, ça c'est, je n'aime pas ce verset. Ça veut dire qu'il y a un verset dans le Coran ou quelque chose que tu n'aimes pas. Ou il y a un hadith authentique que tu n'aimes pas. Tu as de la répulsion pour la parole d'Allah et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'Allah a révélé. Ça sort la personne carrément de l'islam. De l'islam. Les jugements d'Allah, si Allah dit quelque chose, il ne faut pas détester les jugements d'Allah. Si tu détestes les jugements d'Allah, il y a un que je lui ai dit, Allah a dit cela, il m'a dit oui, mais je ne suis pas d'accord. Il m'a dit oui, mais je vois que ce n'est pas juste. Oui, j'ai entendu tout ça. Oui, mais ce n'est pas juste. Non, vous êtes musulman. Vous acceptez ou pas? Oui, j'accepte, mais n'est pas juste. Vous ne me comprenez pas. Donc, il faut faire très attention. Si on connaît les jugements, ça nous fait sortir de l'islam. Il faut faire très attention. Il ne faut pas avoir la répulsion sur un verset. Pourquoi? Parce que ce que le verset dit ne t'arrange pas. Ce que le verset a dit ne t'arrange pas.
où c'est que le verset dit tu n'aimes pas. Donc tu n'aimes pas tel verset, tu aimes ça, mais tu n'aimes pas ça, tu aimes ça. Donc ça, il faut savoir que dans l'islam, ça sort la personne de l'islam totalement. Et ils n'ont pas dit ça. Ici, eux, ils ont dialogué avec les mécréants et l'associateur qui n'aiment pas la parole d'Allah ni la parole de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont partis discuter avec. Discuter, dire quoi? Quelle discussion? ماذا قالوا؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ما هو هذا الأمر؟ نطيعكم في بعض الأمر يعني في محاربة الإسلام ليس في كل شيء. On ne peut pas exécuter tout ce que vous dites, mais certains oui. لماذا في بعض الأمر؟ لماذا لا يطيعوهم في كل الأمر؟ قال لأن المنافق إذا أطاعهم في كل الأمر يكشف أمره. يكشف أمره، لا يستطيع أن يختفي، ولكن سيفعل الأشياء التي يمكن أن يضر بها المسلمين ويكون مختفيا. ولأجل ذلك قالوا في بعض الأمر. لماذا في بعض الأمر؟ أطيعونا في كل شيء. قالوا لا، سنطيعكم في بعض الأمر لأننا لو أطعناكم في كل شيء لكشف أمرنا، والمنافق لا يريد أن يكشف لأنه يظهر خلاف ما يبطن فلا يريد. لذلك قالوا سنطيعكم في بعض الأمر. هذا الأمر فيه محاربة لدين الله سبحانه وتعالى، فيه محاربة لدين الله سبحانه وتعالى. تعرفون القصة كيف كانت؟ عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي غزوة بدر انتصر المسلمون على المشركين وقتل 70 من المشركين وأسر 70، فقريش كانت تريد أن تنتقم من المسلمين، فكانت على تواصل في المدينة مع المنافقين لتدمير المسلمين، يريدون معلومات. فكانوا من الإطاعة في بعض الأمر، مثلا في غزوة أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، ففجأة رجعت مجموعة كبيرة في الطريق. يعني عندما خرج للقتال كان العدد كبير. عبد الله بن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش في الطريق. إنسان يمشي إلى حرب في الطريق ثلث يرجع. هذه من الأشياء التي سنطيعكم في بعض الأمر. نحن سننضم إليهم نكثر عددهم، ثم في الطريق نتخلى عنهم فيأتوكم قلة فتقتلونهم. هذا منهم. أو إثارة الشبهات في الدين وغير ذلك، يعني إثارة البلبلة في حالة حرب أو في حالة كذا لكي كذا. سنطيعكم في بعض الأمر. انظر، تطيع الذي يحارب الإسلام في بعض الأمر أو في كل الأمر كله كفر، يخرج عن الإسلام. هذا الله سبحانه وتعالى وصفه هنا بالارتداد على الأدبار. ما في شيء أنا والله ساعدته في قليل أو ساعدته في كثير، لا، ساعدت خلاص أنت خرجت عن الإسلام. En français maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah, ça veut dire ils ont dit, ces hypocrites, ils ont dit aux gens qui ont la haine ou la répulsion envers ce que Allah a révélé sur le Coran ou le Sunna authentique. Qu'est-ce qu'ils les ont dit? Ils ont dit, nous allons vous obéir dans certaines choses. Ils ont dit, nous allons être avec vous dans certaines choses. Dans certaines choses, être avec vous. Ça veut dire, si vous voulez combattre les musulmans, on ne peut pas vous obéir dans tout. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré à Médine, l'islam était fort à Médine, les associateurs étaient à la Mecque, il y a eu une bataille dans l'Andé de Gir,
qui s'appelle la bataille des Badr. C'est les musulmans qui étaient vainqueurs et ils ont tué 70 et ils ont capturé 70. Maintenant, ça commence, les gens de la Mecque, les associateurs de la Mecque, ils ont crié, ils s'est préparé pour se venger. Donc pour les vengeances, souvent ils collaborent avec les hypocrites à Médine. Les hypocrites, ils sont là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la mosquée, tu les trouves premier rang. Leur barbe, djulbab, premier rang. Avec Sahaba, même chose, Sahaba. Tu les trouves comme ça. Ils prient. Les jeunes, ils sont là. Tout ce qu'ils font, ils sont là. Mais en réalité, c'est une religiosité de façade. Ils sont là, apparemment avec le musulman, mais intérieurement, ils étaient ennemis. Ils cherchent les moments opportuns pour détruire l'islam et les musulmans. Donc, et ils étaient en communication avec les associateurs de la Mecque, qui étaient les ennemis principaux de l'islam, et ils étaient en contact avec eux. Donc, nous sommes avec vous. Donc, les associateurs de la Mecque les ont dit, donc vous êtes avec nous, vous allez nous obéir. Tout ordre qu'on va vous donner, vous allez exécuter. Mais les hypocrites ont dit, non, 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 on ne peut pas vous obéir dans l'exécution de tout ordre. On va vous obéir dans l'exécution de certains ordres. Pourquoi certains ordres et pas tous les ordres? Parce qu'ils sont hypocrites, ils ont une apparence de bons musulmans, mais à l'intérieur, ils sont des koufrs. Ils ont peur. S'ils obéissent les associateurs dans tout ce qu'ils veulent, ils vont être démasqués. Ils vont être démasqués et ils vont être punis. Et ils ne veulent pas être démasqués. C'est pour cela qu'on va vous obéir dans certaines choses pour qu'on puisse être caché toujours. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Comme quoi? Comme quoi? Comme dans une bataille de Uhud, les associateurs se préparaient avec une armée qui est très forte. Les hypocrites et leurs gens, ils étaient avec l'armée des musulmans. Masha'Allah, on est beaucoup. En cours de route, il y a le chef des hypocrites, s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Lui, il a dit non, je n'ai pas envie de continuer. Il a rentré avec les tiers de l'armée. Les tiers de l'armée ont désisté en cours de route. Une armée qui va aller au combat, quelqu'un qui retourne avec un tiers, qui dit non, non, on ne va pas continuer, donc allez seul. C'est pour cela, c'est pour affaiblir les musulmans. Donc ça, c'est, on va vous obéir dans certaines choses, il y a ça. Il y a la bataille de Tabouk, Ghazwa Tabouk, comme Ibn Kathir a rapporté. في غزوة تبوك هناك 14 منافق خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بنية قتله في الطريق. نعم، بنية قتله في الطريق. فالله سبحانه وتعالى أعلم نبيه بهم والنبي صلى الله عليه وسلم عرض كذا ففهموا أنه فهم فنادى حذيفة بن اليمان، هذا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه أسماء هؤلاء 14. أعطاه أسماء هؤلاء فسر، لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه عليهم فأعطاه الأسماء لأنها سر، يعني لا يكشف هذه الأسماء. فحذيفة بن اليمان رفض أن يكشف هذه الأسماء، فكان يعرف هؤلاء. وحتى في صحيح مسلم هناك حديث عن حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم يقول، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: في أصحابي 12 منافقا.
فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني قال له في 12 وثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فحذيفة كان يعلم البعض الذين أخبرهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والذين لا يدخلون الجنة حتى الجمل لا يصلى عليهم، يعني هم كفار لا يصلى عليهم. Vous savez, ça c'est un là pour Badr. Je vous ai dit qu'Abdullah bin Salou il a retourné avec les tiers de l'armée pour affaiblir les musulmans. C'est comme ça, quoi. Donc on va vous obéir sur certaines choses pour affaiblir les musulmans. Deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu sortir, aller dans une expédition de Tabouk, dans 8 ans d'Hégire. Il va aller vers le Tabouk, c'était une bataille. Il y a eu 14 hypocrites qui sont sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas pour aller pour la bataille, non. Ils ont sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'assassiner en cours de route. 14, ils ont sorti pour assassiner Tabouk, pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cours de route. C'est ça, on va vous obéir. Ça veut dire tous ces plans, c'est lié avec les ennemis de l'islam. Ils sont avec les musulmans, ils cherchent l'opportunité pour détruire l'islam. Mais Allah a informé son prophète sur les 14 hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé un compagnon, radiallahu anhu, s'appelle Huzayfa ibn al-Yaman. Vous connaissez, c'est le dépôt du secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'homme du secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. C'est à Ghazwat Tabouk, il a dit à Huzayfa ibn al-Yaman, il y a 14 personnes, voilà leur nom, tel. Ils sont sortis, c'est pour m'assassiner. Après même, peut-être il y a certains qui sont morts là-dedans. Huzayfa ibn al-Yaman, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rapporté, Huzayfa ibn al-Yaman, dans Sahih Muslim, l'authentique des Muslims, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Huzayfa ibn al-Yaman a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que il y a 12 hypocrites avec mes compagnons. Avec mes compagnons. C'est comme compagnons, mais ils ne sont pas des compagnons, ils sont des hypocrites. Quoi. Il a dit, il y a combien? Il y a 12. Donc il a dit, il y a 12 hypocrites parmi eux. 8 ne rentreront au paradis que lorsque le chameau passera par l'œil d'une aiguille de couture. Il y a 8 qui ne rentreront pas au paradis. Donc, Huzayfa ibn al-Yaman avait une liste des hypocrites. Donc, il connaît. Et c'est lui qui est le dépôt du secret, l'homme du secret, qui garde les secrets du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dit pas. Après la mort du prophète, بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر وكان خليفة وقال له يا أنا الآن خليفة أخاف أن أستعمل المنافقين هل يمكن أن تخبرني بأسمائهم؟ Omar est venu, lorsqu'il est devenu calife, il l'a appelé. Il a dit, excusez, venez Huzayfa. Moi je suis le calife, je suis le chef de tous les musulmans ici. J'ai peur que je recrute un hypocrite et qui va faire mal à l'islam. S'il te plaît, donnez-moi la liste pour que je fasse attention pour l'intérêt des musulmans. فقال له حذيفة ما كنت La oufchi sir Rasulillah ba'da mouti. Il a dit, c'est pas moi qui va dévoiler les secrets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a confiés. Après sa mort, je ne dévoile pas les secrets. Désolé, je ne te donne pas la liste. Il a tout fait. فعل عمر كل شيء مع حذيفة. حذيفة رفض أبيعتي. قال له non, c'est un secret que le prophète m'a dit de ne pas dire à quelqu'un, donc je ne te dirai pas. Ça c'est le calife, il a refusé. قال له عمر خلاص أسألك بالله بس. Je te demande par Allah autre chose. Je ne vais pas savoir la liste. لا أريد أن أعرف ما في القائمة. بس فقط بالله عليك هل أنا منهم؟ Est-ce que moi je fais partie? Dites-moi cela. Il ne faut pas me dire la liste et les noms. Mais seulement dites-moi, est-ce que je suis parmi... C'est Omar ibn Khattab. Omar a peur que son nom soit... Ah oui. Il a peur que son nom soit... Il faut voir Omar. Nous, aujourd'hui, on dit,
je n'ai rien à me reprocher. Tu es qui? Tu es qui que tu n'as rien à te reprocher? Je n'ai rien à reprocher. Je n'ai pas commis une erreur du tout. Non. Omar ibn al-Khattab a peur d'être hypocrite. Il a dit, s'il te plaît, les gens qui ont leur nom, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a confié, est-ce qu'il y a mon nom? Huzayfa lui a dit, toi, votre nom, non. Wala uzakki ba'daka ahad. يعني اسمك ليس موجود ولا أزكي أحد إذا جاءني أحد آخر سألني اسمي موجود لن أخبره انتهى حتى هذا لا أخبر به إلا أنت وحدك. Il a dit à Omar, ton nom ne figure pas, mais je ne loue personne après toi. Ça veut dire si quelqu'un d'autre encore vient me dire, est-ce que mon nom figure dans la liste, je ne lui répondrai pas. C'est toi seul, mais comme c'est toi qui es khalifa, tu m'as demandé, je te dirai, votre nom ne figure pas. خلاص عمر ما كان يحب الصلاة خلف المنافقين. Il n'aime pas prier. لا مش خلف. يعني إذا مات منافق لا يريد أن يصلي صلاة الجنازة عليه. Il ne veut pas faire la salat janaza sur un hypocrite. Parce que l'hypocrite, cette hypocrisie, c'est kufr, c'est une mécréance. Quelqu'un qui montre la foi et il cache la mécréance dans le cœur, c'est un kafir. Donc Omar, il ne veut pas faire salat al-janaza sur eux. Maintenant, comment faire? Si un musulman qui meurt, on dit à Omar, radiallahu anhu, un musulman qui meurt, il dit, où est Huzayfa? Il va aller chez Huzayfa, salam alaykum wa salam, il s'assoit avec Huzayfa, ils sortent ensemble, ils marchent. S'il voit Huzayfa faire le wudu, lui, il fait le wudu. Si Huzayfa, il fait la prière, il fait la prière. Si Huzayfa refuse de faire la prière, lui aussi rentre chez lui, il ne fait pas la prière. Il dit aux gens, faites la prière, mais lui, il ne fait pas. Donc toujours, il suit Huzayfa de près. Il a dit, je ne connais pas les noms, mais Huzayfa ne va pas prier sur les hypocrites. Donc quand quelqu'un qui meurt seulement, moi je vais être avec Huzayfa comme ça. Je vais voir qu'est-ce qu'il va faire et je ferai comme lui. Comme ça. يعني هكذا سيدنا عمر كان يفعل ولكن حذيفة حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et pourquoi pas être démasqué? لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفضحه? Pourquoi il ne les a pas humiliés devant les gens? Voilà, venez. Pourquoi il n'a pas fait? سألوه مرة يعرفوا أحد الصحابة قال له يا رسول الله لا أضرب أعناقه. Laissez-nous, donnez-nous l'ordre, on va les exécuter. قال إني أخاف أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. Il a dit, j'ai peur que les gens vont dire que Mohammed, il tue ses compagnons. Parce qu'ils viennent avec les gens à la mosquée. Ils sont dans le Saf al-Awwal. Ils font la prière. Ils jeûnent. Les gens dehors, et ils sont comptés parmi les musulmans. Ils ne savent pas ce qui est en cachet. Si on leur dit, ils vont dire, voilà, il ne faut pas suivre cet homme. Parce que cet homme, il tue même ses propres amis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens ne voient pas ça. Ils vont dire qu'il tue ses propres amis. Donc c'est pour cela qu'il a dit de les laisser comme ça. Donc il les a laissés comme ça, ils les connaissent, mais il les a laissés comme ça. Apparemment ils sont musulmans, mais à l'intérieur ils ne sont pas musulmans. Donc c'est ces gens, les hypocrites, qui disent aux gens qui détestent la parole d'Allah, qui détestent ce qu'Allah a révélé, on va vous obéir dans certaines choses. Donc c'est ça qui a fait que ils ont, comment ça s'appelle, quitté l'islam. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. Comment ils ont dit? Est-ce qu'ils ont dit ça publiquement? سنطيعكم في بعض الأمر. هل قالوا هذا علنا؟ لا. قالوه سرا. يظنون أن لا أحد يسمع. والله هنا ماذا يقول؟ قال والله يعلم إسرارهم. الله يعلم إسرارهم. ولفظ يعلم هنا جاء مضارع والمضارع يفيد الاستمرار يعني دائما كلما يأتون بسر مع الكافرين الله سبحانه وتعالى يعلم حتى وإن ظنوا أنهم أخفوا فالله يعلم إسرارهم. وهناك رواية أخرى والله
والله يعلم أسرارهم. الجمهور هناك إسرارهم للجمهور، وهنا في حفص إسرارهم يعني سرهم، هذا يعني مش سرهم، أسرارهم هي جمع سر، وإسرارهم هو مصدر من أسر يسر إسرارا، يعني الأشياء التي يسرونها جيدا الله سبحانه وتعالى يعني أعلم بها. إذن يعني كانوا يقومون بالأمور سرا. Donc, c'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah, nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah, cependant, connaît ce qu'ils cachent. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas parlé publiquement. Ils parlent en cachette. Ils pensent que personne n'a entendu. Mais Allah, ici, il a dit, Allah connaît ce qu'ils cachent. Parce que les hypocrites ne parlent pas publiquement comme ça, sinon ils vont être démasqués. Ils parlent en cachette, mais Allah, il connaît ce qu'ils ont caché. فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ بعض العلماء الذين يقولون هؤلاء يعني سنطيعكم في بعض الأمر، أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع بالثلث الجيش، رجع بثلث الجيش، قالوا نحن لا نريد القتال، لا نريد أن نموت يعني يخافون من لقاء العدو، يخافون أن يقتلهم العدو أو يجرحهم العدو. فالله يعني يقول هنا إذا كانوا يخافون من عقاب الدنيا فلماذا لا يخافون من عقاب الآخرة أو من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ عقاب الله أشد من عقاب الخلق. فلذلك يقول هنا فكيف إذا توفتهم الملائكة عندما يحين أجلهم يضربون وجوههم. شوفونا يضربون وجوههم، لأنك أنت عندما تمشي تقاتل ستقاتل وجها لوجه، فهم خافوا من الوجه لوجه هذا سيضرنا، فظنوا أن الإدبار والهروب نجاة، ولكن عندما يأتي الموت يعاقبون بالإثمين. إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني الذي خفت أن تواجه تضرب منه، والذي هربت لتنجو أيضا تضرب منه. يعني لا مفر من عقاب الله سبحانه وتعالى، يعني لا نجاة. إذا نجوا من هذا العذاب فكيف ينجون من عذاب الله؟ يعني كانوا يتفكرون الأفضل يتفكروا في عذاب الله، وهذا كان أفضل لهم. واضح يا أخوتي الآن؟ نعم واضح. Ouais. Donc ces gens, c'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah, nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah cependant connaît ce qu'il cache. Quand viendra-t-il de quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Ça veut dire les gens, quand l'hypocrite Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il était en chemin de la bataille de Uhud, après il a désisté avec le tiers de l'armée. Pourquoi? On ne peut pas faire face, on a peur d'être blessé ou bien mourir. Donc ça veut dire que lui, il a évité les face à face pour éviter les mal. Et il a tourné le dos pour rentrer à Médine avec un tiers de l'armée. Il pense qu'en tournant le dos, il va être sauvé. En faisant face à face, il va perdre. Allah ici nous dit, au lieu de penser sur la douleur de ces bas mondes, pourquoi ils ne pensent pas à la douleur de l'au-delà? La douleur, le châtiment d'Allah est plus que ce qu'ils sont en train d'éviter. C'est pour cela qu'il a dit, quand viendra-t-il dès quand les anges les achèveront?
Ça c'est lors de la mort. Frappant leur face, les anges vont frapper leur face. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de faire face à face. Donc voilà, ces anges aujourd'hui, ils frappent leur face. Donc ça veut dire ce qu'ils ont évité ici avant leur mort, voilà maintenant les anges, ils frappent leur face et leur dos. Parce qu'ils ont tourné le dos pour être sauvés. Donc le dos qui a été tourné pour être sauvé, le dos va être puni. Et la face qui a refusé à faire face à face aussi va être frappée. Donc Allah les a frappés des deux côtés. Donc ça veut dire qu'ils auront la punition de tout. Donc ils ne pouvaient pas échapper à la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا يا إخوتي نقف هنا ونرد لا aujourd'hui إن شاء الله نقف هنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وندعو الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه وأن يوفقنا إلى صالح الأعمال. السلام عليكم.